अस्सलाम नाजरीन, यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ मैं सईद मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीला जोगियाँ में। मेरे पीछे आपको ये जो टेंपल नज़र आ रहे हैं, अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये टेंपल किस दौर के हैं और इनकी क्या अहमियत है। ख़ुसूसन हमारे जो हमसाया मुल्क में हिंदू मत के लोग हैं, सिख मत के लोग हैं, उनके लिए ये जगह कितनी अहम है, इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा। टीला जोगियाँ झेलम से तकरीबन 53 किलोमीटर की मसाफत पे है और वहाँ तक आने के लिए आपको आप खूखा मोटा गरबी वाला रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किला रोहतास के अंदर से सोहेल गेट से नीचे आके जंडाला और चकियाम के बिल्कुल पास से जो है ना रोड आपको सीधी पेट तक ले आएगी। जो पेट गांव है वहाँ तक आप बआसानी मोटर बाइक पे गाड़ी पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक पैदल टिल्ले के टॉप पे आना पड़ेगा और बिल्कुल टॉप के ऊपर ये जो मकाम है ये मौजूद है। तो आज आपको अपनी इस वीडियो में मैं आपको इस जगह की अहमियत के बारे में बताऊं। टिल्ला जोगियाँ को टिल्ला बालनाथ भी कहा जाता है। टिल्ला जोगियाँ तक पहुंचने के लिए 2 मारूफ रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रास्ता किला रोहतास सोहेल गेट से 2 से 3 किलोमीटर के बाद जंगल की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ से पत्थरों का एक ट्रैक शुरू होता है जिस पर हैवी बाइक जीप के जरिए आप मोगरी गांव तक पहुँच जाते हैं। मोगरी से आगे भी आप जीप और गाड़ी पे टिल्ला की चोटी तक पहुँच सकते हैं। दूसरा रास्ता दीना थाने के नजदीक से खूखा मोटा गरबी नाला गान को अबूर कर गत्तर के रास्ते आप बेट गांव तक पहुंचेंगे। बेट से कदीमी मस्जिद के चौक तक आप गाड़ी बाइक पर बआसानी आ सकते हैं। इसके बाद आगे पत्थरों का वॉकिंग ट्रैक है जिस पर आपने टिल्ले पर चढ़ना है। ये सबसे कदीमी रास्ता माना जाता है। जो कोयले की कानों के नजदीक से होता हुआ 2.5 से 3 घंटों की थका देने वाली मुसाफत के बाद आपको टिल्ला जोगियाँ के बुलंद तरीन पुरफजा मकाम तक ले जाएगा। टिल्ला जोगियाँ चहल अब्दाल का भाई है जो चकवाल की अलहदगी से कबल झेलम का सबसे बुलंद पहाड़ था। टिल्ला जोगियाँ सतह समंदर से 1000 फीट बुलंद है।
تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے یہ جگہ صدیوں سے آباد ہے۔ یہاں پر برسہ برس جوگی آباد رہے۔ ٹلہ پر رہنے والے یہ جوگی انسانی آبادیوں سے دور جنگلوں سے جڑی بوٹیاں تلاش کر کے ان سے ادویات تیار کرتے اور بیمار لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ ان جوگیوں کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ ہر سال 14 ماغ کو شیو کی یاد میں یہاں پر میلہ منعقد کیا جاتا تھا، جس کا شمار ہندوستان کے بڑے میلوں میں ہوتا تھا۔ انگریز دور میں حاکم ضلع ڈپٹی کمشنر صاحب بھی گرمیوں کے موسم میں اس جگہ ریسٹ ہاؤس میں آ کر عدالت لگاتا تھا۔ پوٹھوہار کے مصنف عزیز ملک لکھتے ہیں، قدیم زمانے میں کسی ہندو مہا پرش نے اس جگہ پر یہ عبادت گاہ بنائی تھی اور مہابھارت کے خاتمہ پر پانچوں پانڈوائی یاترا کرنے اس مقام پر آئے تھے۔ صوفی محمد دینزار اپنی کتاب تذکرہ جھلم میں مقام کے بارے میں لکھتے ہیں، قدیم زمانے میں اس جگہ پر سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ قدیم ترین کتاب رگ وید کے کچھ منڈل اور منتر بھی اسی جگہ پر تخلیق ہوئے۔ یونانی مورخ پلوٹارک کے مطابق جب سکندر اعظم یہاں آیا تو اس وقت بھی ٹلہ جوگیاں آباد تھا۔ جنرل کننگم کے مطابق یہ مندر ہندو شاہیہ دور میں 650 عیسوی سے 900 عیسوی کے عہد میں کہیں تعمیر ہوئے۔ ٹلہ جوگیاں اسی دور کا ایک مشہور ہندو تیرتھ ہے۔ ٹلہ پر آباد ناتھ جوگیوں کا عہد صدیوں پر محیط ہے۔ ٹلہ جوگیاں تاریخی طور پر دو شخصیات کی وجہ سے مشہور ہے، گرو گورکھ ناتھ اور اس کے طویل عرصہ بعد گرو بال ناتھ۔ گرو گورکھ ناتھ نے راجہ وکرماجیت اور سیالکوٹ کے راجہ سلواہن کے دور میں اس جگہ پر ڈیرے ڈالے تھے۔
کائنات اور انسان کے مصنف کے مطابق گورکھ ناتھ نے اس جگہ پر شیو دیوتا کی پوجا کا رواج دیا۔ بابا گرو نانک بھی عرب سے واپسی پر اسی راستے سے آئے۔ انہوں نے نیچے کسی بستی میں قیام کیا تھا۔ جب جوگیوں کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے بابا گرو نانک کو اپنا مہمان کیا۔ بابا جی نے انہیں بتوں کی پوجا سے روکا اور خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی۔ جس جگہ پر جوگیوں کے ناتھ اور بابا گرو نانک کے درمیان مکالمہ ہوا تھا، اس جگہ پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں استھان بنایا گیا۔ عہد مغلیہ میں بھی اس جگہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی۔ اکبر اعظم کا شاہی مورخ ابو الفضل لکھتا ہے کہ ایک بار مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر شکار کرتا اس جگہ پر پہنچا۔ بادشاہ کو دیکھ کے ہزاروں سادھو جو اپنی کھوہوں میں بیٹھے تھے باہر نکل آئے۔ شاہی مورخ کے مطابق بادشاہ نے یہاں پر ان جوگیوں سے ملاقات کی اور ٹلہ جوگیاں میں ان جوگیوں کے مطالبے پر ایک وسیع خوبصورت تالاب تعمیر کیا۔ یہ تالاب اکبر اعظم کی یادگار کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے جہانگیری سے پتہ چلتا ہے مغل بادشاہ جہانگیر 1607 میں کشمیر جاتے ہوئے یہاں آیا تھا اور ٹلہ جوگیاں میں اس نے اپنا دربار بھی لگایا تھا۔ تاریخی حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے جب احمد شاہ ابدالی روہتاس میں قیام پذیر تھا تو اس نے بال ناتھ کا مندر منہدم کروا دیا۔ بیشتر پرانے مندر تباہ ہو گئے۔ نئے مندر بعد میں راجہ مان سنگھ کے عہد میں تعمیر ہوئے۔
टिल्ला में क्याम पजीर जोगियों ने देसी तरीका इलाज आयुर्वेदिक मुताबिक करवाया। कुश्ता साजी और जड़ी बूटियों से इलाज का फन, इल्म नजूम के अलावा योगा की इजाद और कवायद और ज़वाबित भी इन्हीं जोगियों के मरहूम हैं। कहते हैं रांझा अपनी वंजली की ताने बखेरता टूटा दिल लेकर इस स्थान पर पहुंचा था। हीर रांझा की दास्तान सबसे पहले एक हिंदू शायर ने लिखी थी, जिसे बाद में तर्जमा और इजाफे के साथ शाया किया गया। वारिस शाह ने इसे पंजाबी के कालब में डालकर अमर कर दिया। मौजूदा रेस्ट हाउस के डलवानी रास्ते में आज भी वो जगह मौजूद है जहां पर रांझे ने गुरु बालनाथ से कान छदवाए थे और जोग लिया था। ईस्वी में पाकिस्तान बना तो सिखों और हिंदुओं को भी नकल मकानी करना पड़ी। टिल्ला पर आबाद जोगियों ने रखते सफर बांध लिया। ये जोगी गमज़दा दिल और बोझल कदमों से टिल्ला से उतरकर धुंध में खो गए। टिल्ला उजड़ गया और ऐसा उजड़ा कि दोबारा आबाद नहीं हो सका। गुरु बालनाथ का ये आश्रम हमेशा के लिए तारीकी में डूब गया।